ମାଙ୍କର କବିଙ୍କର ଲେଖା ନିଶିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କର ଲେଖା ପାଲା ଗାୟକ ଲେଖା ପାରିନ୍ଦ୍ର ବାହିନୀ ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ଜେମା ଯମକ ପଦ ପାରିନ୍ଦ୍ର ଯେ ସିଂହ আজি সিংহ পৃষ্ঠরে মা বিজয় করেছেন বিজয় করে কোন করেছেন মা কোন সত্যরে মর্ত্যরে মা গো জাত হইলু মা সত্য নাসিলু মা সত্য নাসিলু সত্যরে মর্ত্যরে মা গো জাত হইলু মা সত্য নাসিলু মা সত্য নাসিলু সত্যরে মর্ত্যরে মা গো জাত হইলু মা সত্য নাসিলু মা সত্য নাসিলু সত্যরে মর্ত্যরে মা গো জাত হইলু মা সত্য নাসিলু মা সত্য নাসিলু ভস্ত ভস্ত কলু দুষ্ট দস্য গারি মা নষ্ট ভস্ত কলু দুষ্ট দস্য গারি মা মা অম্বিকে উমা মা অম্বিকে উমা সত্যরে মর্ত্যরে জাত হইলু দত্য নাসিলু তো যমক পদ আসিলা নষ্ট ভ্রষ্ট কলু দুষ্ট দত্য গারিমা সাহিত্য পদ অলঙ্কার দেখি নষ্ট ভ্রষ্ট কলু দুষ্ট দত্য গারিমা সত্য যোগ কথা গলা তারপরে আসিলা তৃতীয় যুগ আগ রাম তো নাম জপিলে ত্রেতয়া যুগে মা মনানু রাগে মা মনানু রাগে রাম তো নাম জপিলে ত্রেতয়া যুগে মা মনানু রাগে মা মনানু রাগে নয়নে চয়ন দেখি করিলু ক্ষমা নয়নে চয়ন দেখি করিলু ক্ষমা মা অম্বিকে উমা মা গো অম্বিকে উমা সত্য গলা তৃতীয় গলা তারপরে আসিলা দ্বাপর দ্বাপরে গোপরে নন্দ ঘরণী কোড়ে জন্ম হেলু কৌশলে জন্ম হেলু কৌশলে দ্বাপর যুগরে নন্দ ঘরণী কোড়ে মা হেলু কৌশলে মা হেলু কৌশলে বংশ ধ্বংসবাণী কলু উত্তমা বংশ ধ্বংসবাণী কলু উত্তমা মা অম্বিকে উমা মা গো অম্বিকে উমা শঙ্খ
ଦ୍ୱାପରେ ଗୋପରେ ନନ୍ଦ ଘରଣୀ କୋଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ କୌଶଳେ କଂସ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କଂସକୁ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହବ ସେ ବାଣୀ ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ମା ଯେ ମୁଁ ତୋର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ ତୋ ଶତ୍ରୁ ବଢୁଛି ଗୋପରେ ଯୋଉଟା କି କଂସର ଅଧେ ବଳ ସେଠି ସରି ଯାଇଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲା କଳିଯୁଗ କୃତି ଯୁଗେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପୂଜା ପାଇ କୃତି ଯୁଗେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପାଉଛୁ ପୂଜା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଗିରିଜା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଗିରିଜା କୃତି ଯୁଗେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପାଉଛୁ ପୂଜା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଗିରିଜା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଗିରିଜା କୃତି ଯୁଗେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପାଉଛୁ ପୂଜା ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛୁ ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯିବ ପିତୁଳା କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ଚିତ୍ର ପିତୁଳା ଏଇଟା ହେଲା ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା କାହିଁକି ନା ଯୋଉଟା ବିସର୍ଜନ ହେଇଯିବ ନା ନା ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ଭିତରେ ଦେଖ କି ନାରଖାର ଏ ଶରୀରଟା ହଉଛି ଆମର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ଏଇଟା ଦିନେ ରହିବ ନାହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଶରୀରଟା ଆଜି ଯାହା ଅଛି ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିବ ପୁଣି ସେ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିବ ଯୋଉଟା ବିସର୍ଜନ ହେଇଯାଏ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରତିମା ପିତୁଳା କାହାକୁ ନା ଯିଏ କି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ପୂଜା ପାଇବ ସିଏ ହଉଛି ପିତୁଳା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହଉଛି ସେ ହଉଛି ପିତୁଳା ଯୋଉଥିରେ କି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢା ଯାଏ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ସିଏ ହଉଛି ଚିତ୍ର ପିତୁଳା ଇଏ ହଉଛି ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥାତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ରହିଛି ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରାହେଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ଆଜି ଜୀବନ୍ୟାସ ହେଇଛି ବିସର୍ଜନ ଆଜି ଜୀବନ୍ୟାସ କରାହଉଛି ଆବାହନ କରାହଉଛି ମନ୍ତ୍ରରେ विप्राक्षत मंत्रं करागयुक्तं पतन्ति नित्यं जगि मस्तकेषु पाषाण देवा मनुजा सुरेन्द्र बंध्या नारी पुत्रवती भवन्ति ब्राह्मण को डाकिरी कोन करछि अक्षत जे चाउल टिके धरछि जीवन्यास मंत्र गले काठुटा मध्ये जीवित हे जाउछि पत्थरटा मध्ये जीवित हे जाउछि माटी मूर्तिटा मध्ये जीवदान करा हिछि ताकू आउथरे कोन करा हबो विसर्जन करा हबो ताकू आउथरे पुनी यथा स्थान रे गच्छति मा जोडु आछि तमे आउथरे से स्थान को जो जहा आज मूर्ति जहा देखुछे आज किंतु गोटे जिनिस आज होता ए चित्र प्रतिमा जदि जीवन्यास कथबार्ता होता ना नहीं आमे किंतु विधाता एमती गोटे पितुला तैयारी करछि निर्जीव भितर आज ए जीवन प्रतिमा कथबार्ता ही करछि किंतु जीवन्यास देले मत से प्रतिमा कथबार्ता हे परिबो नाही हे पारु नाही नाही गोटे कथाडी कहिबी मोर मां माने टिके सुनो बापा माने सुनियो सब हडी बापा माने सब कानर दे दियो तुंडा रे मूर्ख बिला कोन तुंडा तू कहू कोन माने मां माने सुनियो बापा माने तो कानर दे दे तुंडा तो से कथा कहली अरे मु काहे कि मां माने को कथाडी कहूची कोन भाई अरे संसार रो प्रकृत बिंधाणी किए जानि छो बापा घर रे मूर्ख बिला अरे घर रो संसार रो बिंधाणी होछंती मां घर रो बिंधाणी होची मां किंदी अरे सी हला धर्म पत्नी किंतु सी धर्म पति बोली ताकू किए कहूनी गोटे स्त्री की कहउची धर्म पत्नी पत्नी धर्म रक्षा रक्षण करिवा लोक होची स्त्री सकाळू उठिबु जदि से स्त्रीटा जदि घरटा जदि सफा करि बासी बाई जदि पकेइ थिबो घर अळिया आइ थिबो आबर्जना खत गदा जोडे लक्ष्मी छाडी कि पळे बसे ना नहीं घर सफा करछि किए स्त्री सफा करछि दियन देवता पूजा करछि किए किंतु आमे राति बेला आमे निजर कर्म क्षेत्र को आमे पळे लागि आमे हेले कर्म नारी होछि धर्म दियन देवता पूजा करि मासंद संक्रांति उपवास करि जते प्रकार करि कोन करछि ता निज पई किछि मागुनी के से कहउछि खाली मोर आगा फल करली से मागुछि कि ना ना पूजा करि मागुछि कि नाही से मागुछि कोन मो परिवार रो मंगल मंगल हे मो सासु ससुर भलो था मो परिवार रो मंगल मो ससुर मंगल ससुर ससुर न मो परिवार रो मंगल मो खइतर मंगल हो मो पिला पानी मंगल हो एडी हमर कहला लिया कुष्ठ मोहकड़ा कथा ना नहीं किंतु गोटे नारी से निजे पूजा करूछि किंतु निज पई नुह बुझिलु ना
ଗୋଟିଏ ଜଣେ ସାଧୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଗଲେ ହେଲା ସାଧୁ ଲୋକ ଭିକ ମାଗିବ ନା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି 3-4 ବର୍ଷ ମାଇଲେ ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ଏମିତି ଗଲାବେଳୁ ସମୟରେ ଏମିତି ଶିପକୁଦା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅଛି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋଲେ ମା ମତେ ଭିକ ମୁଠାଟି ଦିଅ ହେଲା କିଏ ଥାଉଛି ତ ଭିକ ମାଗିବ ତ ସେ ଘରେ କେହି ନାହିଁ ବହୁ ପିଲାଟି କେବଳ ଥିଲା ସେ ବହୁ ପିଲାଟି ଆଣିକି ଭିକ ମୁଠାଟି ଦେଲା ନିଅ ବାବା ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ଝିଅଟିଏ ବୋଲେ ମା ଘରେ ତମର ଆଉ କିଏ ନାହିଁ ନା ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଝିଅ କେତୋଟି ମା ତମର ଆମେ ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛେ କଣ କିଏ ଧନ କେତେ ରଖିଲା କିଏ ପଚାରୁଛୁ ନା 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 କେତେ ତମେ 10 ଲକ୍ଷ ରଖିଛ କିଏ କହିବ କି ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାଣିଛ କିଏ ପଚାରୁଛି ନା 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 ପୁଅ କେତେ ଝିଅ ଟଙ୍କା କଥା। ସୁନା କିଣିଛ କିଏ ପଚାରୁଛି କେତେ ଜମି କିଣିଛ କିଏ ପଚାରୁଛି ନା, ନା, ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିଲେ କଣ ପଚାରୁଛୁ ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି କେତେ ପୁଅ ହେଲା ଝିଅ କେତୋଟି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କେତୋଟି ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ ଏ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବହୁ ପିଲାଟିକି ପଚାରିଲେ ବୋଲେ ମା ତମର ପୁଅ ଝିଅ କେତୋଟି ସେ ବୋଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମାତ୍ର ଅଛି ମୁଁ ବାହା ହେବାର 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ପୁଅଟାର ବୟସ କେତେ ସନ୍ତା କାଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିଦୁ ହେଲା ପୁଅଟାର ବୟସ 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି ପୁଅଟାର ବୟସ 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍ୱାମୀର ବୟସ କେତେ ମା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି 5 ବର୍ଷ ହେଇଛି ହଏ ପୁଅଟାକୁ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ 5 ବର୍ଷ ଏ ବାବାଜୀର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା ଗଲା ଆକୁ ତ ପୁଅଟାକୁ 7 ବର୍ଷ ତା ସ୍ୱାମୀ କି କହୁଛି 5 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା ତମ ଶାଶୁକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ମୋ ଶାଶୁକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି ନା ଆମର ବାୟା ଜୋରେ ପୁରାଣ ଶୁଣି ଆଉ ଶୁଣି ବୋଲା ଶାଶୁକୁ 2 ବର୍ଷ ହଁ 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 ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବୋଲା ପୁଅକୁ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ କି ପୁଣି 5 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ନା ନାହିଁ ହଁ ଶାଶୁଟାକୁ ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନା ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନା ତମ ଶ୍ୱଶୁର ନା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଜନ୍ମ ହେଇନି ଶାଶୁ ପୁଅ କୁଆଡେ ଆଇଲାଣି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆହୁରି ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି କଣ ଏଟା କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି ଇଏ ସାଧୁ ବାବା ଇଏ ତ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା କଥା ଅବଧୂତ ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ମାଗିବା ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେନି କିଛି କିଏ ହେଲେ ହଉ ବୁଝିପାରିବ ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ଏତେ କଥା ପଚାରିବି ବୋଲି ଆଉ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାଟା ସାଧୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଘରେ ଭଲ ନାହିଁ ଗଲେ ଆରି ସେ ଗାଁ ମଣ୍ଡପରେ 5 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ହଁ 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 ବୁଢା ଲୋକ 5 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଏ ସାଧୁର ମୁଣ୍ଡଟା କିଛି କାମ କରୁନି ଜାଣିବା ପାଇଁ 5 ଜଣ ପଚାରିଲେ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥାଟେ ପଚାରି ସେ ଅମୁକ ଲୋକ ଘର ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଘରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପିଲାଟା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତମର ପୁଅ କେତୋଟି ନା ଗୋଟିଏ ପୁଅଟି ପୁଅଟା କେତେ ବର୍ଷ ନା 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ କି 5 ବର୍ଷ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲା ଶାଶୁକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲା ବୋଲେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢାଟା ସେଠି ବସିଛି ସେ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା ବସିଛି ରାଗରେ ଉଠିଲା ବାଙ୍କି ବାଡି ଧରିଲା ବୁଢା ଉଠିଲା ବୋଲା କଣ କଣ କହିଲା ଆମ ବହୁ ପିଲା କଣ କହିଲା କହିଲ ଶ୍ୱଶୁର ଜନ୍ମ ହେଇନି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଶାସନିଆ ଗାଁରେ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟା ପାଖକୁ ଭିଡି ଦେଇଥିବେ ବସିକି ଝୁଲୁଥିବେ ବସିକି ଧରିଲା ବୁଢା ବାଙ୍କି ବାଡି ଉଠିଲା ଉଠିଲା ବେଲା କଣ ଗଲା ଆମ ବହୁ ପିଲା କହିଲ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଆରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇନି ମୋ ପୁଅକୁ ହେଇଛି 5 ବର୍ଷ ତା ପୁଅକୁ 7 ବର୍ଷ କଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆଜି ନିଶାପ ହବ ନହେଲେ ତାକୁ ଆଜି ଛାଡପତ୍ର ଦେବି ଦେବି ଏ ବାବାଜୀ ଗଲା କେଡେ କଥା ହେଲା ମୁଁ ପଳେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଏ କଥାଟି କହିଲି ବହୁ ପିଲାଟା ଖାଲି ଖାଲି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାବାଜୀ ଲୋକ ଗଲା ଖାଲିରେ ଗୋଟେ ବହୁ ପିଲାଟାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ରହିବ ତମେ ଯିବ କୁଆଡେ ତମେ ତ ହେଲେ ସାକ୍ଷୀ ହଁ କିଏ ସେ ବୁଢା କହିଲା ତମେ ସାକ୍ଷୀ ଲୋକ ଡାକି ବସେଇ ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ ହେଲା ବହୁ ପିଲା ଆସିଲା ମା ତମେ ଏ କଥା କହିଛ କି ନା ହଁ କହିଛି କଣ ନା ମତେ ବାହା ହେବାର 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଏ କଥା ମୋ ପୁଅକୁ ହେଇଛି 7 ବର୍ଷ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ହେଇଛି 5 ବର୍ଷ ମୋ ଶାଶୁକୁ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ ଏ କଥା କେମିତି କଣ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ଅର୍ଥ କହିବ ନହେଲେ ତମେ ଏଠୁ ଛାଡପତ୍ର ହବ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଅପମାନ ହେଲା ମିଟିଂ ବସିଲା ତ ଶ୍ୱଶୁର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ ହେଲେ ସାକ୍ଷୀ ସାଧୁ ଜଣକ ଠିକ ନା ଭୁଲ ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା କଥା ମତେ କହିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆର ଅର୍ଥ କଣ ବହୁ କହିଲା ଶୁଣ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥାଟି କହିଲି କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇକିରି ଆସିଛି ଏ ଘରେ ମୋ ପୁଅକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲି ନା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ଭଳି ଯଦି ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଇବା ତାକୁ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯିବନି ତାକୁ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆଜି ମୋ ପୁଅ 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ବେଦ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷର କୁହାଯିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ପଇତା ମନ୍ତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ପଇତା ମନ୍ତ୍ରଟା ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଜୁଆଡି ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ପଡିକିରି ଖର ଖଚଳ ବୁଦ୍ଧି ଧରିକିରି ଖଳିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସମୟଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତିଲା ବଡ କଷ୍ଟରେ କହି କହିକିରି ଏବେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବାଟକୁ ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି
ଏଣୁକରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଛି 5 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ତେଣୁକରି ମଣିଷ କର୍ମଟା ଏବେ 5 ବର୍ଷ ଲାଗା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଟିକେ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା କାହାକୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଟିକେ କରିବା ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ଏବେ 5 ବର୍ଷ ଲାଗା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ମଦ ପିଇକିରି ଜୁଆ ଖେଳିକିରି କେବଳ ଖାଲି ଉଡେଇକିରି ପ୍ରକାର ଥିଲେ ମୁଁ ବାହା ହେଇକିରି 3 ବର୍ଷ ମତେ ବିତିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଣୁକରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଛି 5 ବର୍ଷ ଆଉ ଶାଶୁ କେମିତି 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି ନା ମୋ ଶାଶୁ ମୁଁ ଆଜି ବାହା ହେଇକିରି 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ ମତେ 6 ବର୍ଷ ବିତିଲା ଖାଇଦେବେ ଖାଲି ପରଭାସ ଗୋଟେ ଆଗା ଦିନ ଯିବ ଆ ଘରେ କଣ ହେଲା ତା ଘରେ କଣ ହେଲା ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲିଣି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଗୋପୀ ଭାଷା କି ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କି କୋଇଲି କେଶବ ଟିକେ ପଢ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ପଢ ମାଳିକା ବହିକି ପଢ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପୂଜା ପୂଜି ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସତ କିନ୍ତୁ ଦେବତା ପୂଜା ବୋଲିକିରି ଆଗ୍ରହ ଟିକେ ମନରେ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ପୂଜି କରିକିରି ଟିକେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୋ ଶାଶୁ କହିଛି 2 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର କଣ ଜନ୍ମ ହେଇନି ନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖ ଛକରେ ବଇକିରି ମଣ୍ଡପରେ ବସିକିରି ପରଭାସୁଟି ହେଇକିରି ଖାଲି ପରର ନିନ୍ଦା କରିକିରି ପରର ଚିନ୍ତା କରି ସିନା ଦିନ ଗଲା ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯେତିକି ସମୟ ଯୋଉ ପର ନିନ୍ଦା ପର ଭାବନା କରି ଯାଉଛି ସେତିକି ସମୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତା। ଯେତିକି ସମୟ ଯୋଉ ପର କଥା ବସିକିରି ଭାବୁଛନ୍ତି ପର ଘର କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା ତା ଘରେ କଣ ହେଲା ଆ ଘରେ କଣ ହେଲା ଏ ଗାଁ ଭଙ୍ଗା ନୀତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିଛନ୍ତି ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ପଇତା ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଖାଲି ପର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା କେମିତି ଏ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦିଆଗଲା ଏଣୁକରି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷଟି ଖାଲି ହାତ ଗୋଡ 4ଟା ହେଇଗଲେ ତାକୁ ମଣିଷ ବୋଲିକିରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ବହିସ୍ଥଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ବହିସ୍ଥଳେ मनुष्य जन्म दुर्लभ जेबे गोविंद करे भाव जेबे गोविंदे भाव नहीं मनुष्य जन्म कहीं पशु तो खाइला पीला आमे तो खाइले पीले पशु सोइला आमे सोइले सारा जीवन जदी बितेई देबा हरि कथा टिके सुनिबानी ना नहीं ठीक मनुष्य जन्म कहीं पाही जेबे गोविंदे भाव नहीं भगवान को सहित जदी टिके भाव प्रेम नहीं जदी सुनि परिबा नहीं ए मनुष्य जन्मटा तेनु करी आज्ञा जेते वर्ष बंचिले मध्य ताकू मनुष्य जन्म रे लेखा हिसाब केबे आसीबो नहीं से कहला मो ससुर को जन्म हेई ना अरे भैया आज बाबूंकर गुड़िए प्रश्न अच्छी से मझे बसला भितर भल भल 2-3टा कथा पचार दी बाबूंकर अड़ियाटा समाधान कर